مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ انسانی حقوق کی پامالی، اسلاموفوبیا کے تدارک کو اولین ترجیح قرار دینے کا خیر مقدم، UN سیکرٹری جنرل کا بیان پاکستان کے موقف کی جیت ہے، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، جہاز حادثے میں شہید افراد کی شناخت کے حوالے سے بریفنگ، ورثاء کے کرب سے آگاہ ہیں، لاشوں کی جیسے ہی شناخت ہوگی لواحقین کے حوالے کر دیں گے، مراد علی شاہ۔ PIA سمیت دوسرے اداروں کی تباہی کی ذمہ دار نااہل حکومتیں، میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں کی گئیں، یقین دلاتے ہیں کہ طیارہ حادثے کی شفاف اور جامع تحقیقات ہوں گی۔ فردوس شمیم نقوی، مرتضی وہاب پر صوبے میں نفرت پھیلانے کا الزام۔ کورونا مزید 28 جانیں لے گیا، اب تک 1225 اموات، ملک بھر میں 59,151 شہری متاثر، سندھ 23,507، پنجاب 21,118، خیبر پختونخوا 8,259 اور بلوچستان میں 3,536 کیسز، 19,014 مریض صحت یاب۔ پنجاب میں دکانوں کے اوقات پھر تبدیل، آج سے مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مالز صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلیں گے، میڈیکل سٹورز کو استثناء، صوبے بھر کے لیے نیا شیڈیول جاری۔ تنقید برائے تنقید کرنے والے زمینی حقائق سے لا علم، آزمائش کی گھڑی میں اپوزیشن کی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے، حکومت نے کورونا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور جامع حکمت عملی اپنائی، عثمان بزدار۔ وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، کورونا کے مریضوں کو دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا، کارآمد ادویات کی فوری خریداری SOPs کے مطابق کی جائے، تمام اخراجات کا آڈٹ ہوگا، یاسمین راشد۔ خیبر پختونخوا میں بھی آج سے 5 بجے مارکیٹس اور دکانیں بند، صورتحال دیکھتے ہوئے سختیاں کر رہے ہیں، صرف عوام کے تعاون سے ہی کورونا وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے، ذخیرہ اندوزوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، اجمل وزیر۔ مشکلات کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی، SOPs پر عمل کر کے ہی کورونا سے نمٹا جا سکتا ہے، ٹڈی دل کا بھی چیلنج درپیش ہے، بلوچستان حکومت نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیاقت شاہوانی۔ سندھ حکومت کا بڑا اقدام، حضرت لال شہباز قلندر کا مزار کھولنے کا فیصلہ، درگاہ کو SOPs کے تحت کھولا جائے گا، زائرین کے لیے ماسک پہننا لازمی، سینیٹائزر گیٹ سے ہی داخلہ ممکن۔ پارلیمان کو تالا لگا کر وزیر اعظم لاپتہ، 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والا وزیر اعظم لاپتہ، عمران خان کہاں ہے جب سے طیارے کا حادثہ ہوا، مریم اورنگزیب کا سوال، حکومت سے وزیر اعظم کی گمشدگی کا اشتہار شائع کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم پر تنقید آسمان پر تھوکنے کے مترادف، نون لیگ کے ایک قائد اشتہاری ہونے کا تمغہ لیے لندن بیٹھے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ایسے قائدین ہوں تو دوسروں پر تنقید کرنا جچتا نہیں، فیاض الحسن چوہان۔ بھارت میں پھنسے 190 پاکستانی اٹاری واہگہ کے راز سے وطن واپس، پنجاب رینجرز کی میڈیکل ٹیم نے چیک اپ کیا، واپس آنے والے مسافروں کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ پتوں کی ٹرین حادثے میں 4 افراد کی ہلاکت، ابتدائی تحقیقات مکمل، پھاٹک کے 2 گیٹ کیپر اور گیٹ مین ذمہ دار قرار، تینوں کے خلاف مقدمہ درج۔ سورج کا مزاج بدستور برہم، نواب شاہ میں درجہ حرارت 49 تک پہنچ گیا، لاڑکانہ دادو 48 اور لاہور میں پارہ 44 کو چھو گیا،
जम्मू में दर्जा हरारत 41, अनंतनाग 27 और श्रीनगर में 28 रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मोदी हुकूमत खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन चुकी है। भारत शहरियत एक्ट से बांग्लादेश सरहदी तनाज़ात से चीन और नेपाल को उलझ रहा है। पाकिस्तान को जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात भी हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगा है। भारत खित्ते के अमन के साथ खेल रहा है। चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की शर्मनाक रुसवाई हुई है। उन्होंने कहा कि भारत मुतनाज़िया इलाके में फ़ज़ाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का खित्ते में चौधरी बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। बैरिस्टर शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्हें शायद इस रिपोर्ट की समझ नहीं आई कि इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है, और शायद तफसील से भी नहीं पढ़ी। रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, आपको पता है ये काफ़ी बड़ा दस्तावेज़ है, ऊपर से शायद अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी है। तो मैं उसको बड़ी आसान ज़ुबान के में कुछ चीज़ों को आज आपके सामने इसमें से निकाल के आपके लिए राय रखता हूँ, जिससे कुछ सिचुएशन वाज़े हो जाएगी। ये इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो आज सनाउल्लाह नहीं आया, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। कल मेरी उनसे बात भी हुई थी, उनका मैं एक शो में देख रहा था, तो उन्होंने जाके जब वो बात की तो उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन शायद इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं आज वो सारी नई बातें आप लोगों से शेयर करने के लिए लेके आया हूँ। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ शुगर की इंडस्ट्री को लेके मुख्तलिफ इसके जो हिस्से हैं उनके ऊपर बड़ा इसमें जो ऑडिट के मामलात हैं उसको देखा गया है, और हर जो स्टेज है शुगर प्रोडक्शन के अंदर उसके अंदर जितनी इसके अंदर मैं समझता हूँ चोरी है, जो चीज़ें छुपाई जाती हैं, पैसा आवाम के ज़मीन में डाल दिया जाता है, वो तमाम चीज़ें शवाहिद के साथ हाईलाइट की गई हैं, जिसमें शुगर केन की प्रोक्योरमेंट से लेके गन्ने की ख़रीद से लेके चीनी का बनना, रिकवरी रेशो, उसके बाद उसका स्टॉक और फिर मार्केट में जाना और मार्केट फोर्सेस के साथ मिलकर कीमतों का उतार चढ़ाव करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और हर की मद में क्वांटिफाई कर दिया गया है कि किस हद तक इसमें हेर फेर होती है और उस हेर फेर के नतीजे में कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है, और उसका नुकसान अल्टीमेटली जब भी ऐसे किसी बिज़नेस का नुकसान होता है तो उसका नुकसान एक आम आदमी को होता है। वो आम आदमी चाहे वो सारिफ की सूरत में हो जो चीनी खरीदता है, या आम आदमी एक किसान की सूरत में हो जो गन्ना उगाता है और उसके गन्ने को जब वो बेचता है तो उसके साथ क्या क्या ज़्यादती होती है, और मुनाफा आखिर में वही जो सरमायाकार है वही ज़्यादा कमा के चला जाता है। और उसकी वजह जो मेन वजह है वो रेगुलेटर रियासत का सही काम करना ना है। अब बड़ा आसान है इस चीज़ का सारा बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाल देना, लेकिन जो इस रिपोर्ट को लेके सबसे बड़ी जो क्रेडिट जाता है कि इस मामले को प्रोब किया, प्रोब करने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए और अवाम के सामने रख दिया, और अब उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेने जा रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो एक अहम हिस्सा है जिसके ऊपर मैं बात आज बड़ी तफसील से करना चाहूँगा, वो है सब्सिडी का हिस्सा। जैसा कि मैंने बयान किया, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके अंदर हेर फेर है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक उसमें से मामला सब्सिडी का भी है कि जब एक्सपोर्ट की जाती है तो उस एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडी देते हैं, अब उस पूरे सब्सिडी को लेके इस कमीशन के जो TORs थे उन्होंने पिछले 5 साल की सब्सिडीज़ को स्टडी किया, डिटेल उसमें तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। उस 29 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। मैं फिर दोहराता हूँ, सिर्फ 29 अरब में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ जो एक्सपोर्ट सरप्लस था इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। लेकिन उससे पहले की ये तकरीबन सिर्फ 3 साल ही बनते हैं, उसमें PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये कमीशन दोनों सब्सिडीज़ को जिस तरह से दी गई, जिन हालात में दी गई, उनको बयान करता है। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि जो
اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے. انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس 20 ارب روپے کی سبسڈی کے اوپر کمیشن کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب امریکہ سے فارغ التحصیل ہیں, بڑے لائق فائق ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے خود لائق اعظم بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب یہ جو لائق اعظم ہیں ان کی ذرا آپ کارنامے اس کمیشن کی رپورٹ میں دیکھ لیجئے. یہ جو